So welcome to 10th class. So today we are going to start a new chapter which is none other than applications of trigonometry, త్రికోణమితి అనువర్తనాలు అనే ఒక కొత్త చాప్టర్ మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. సో ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఎందువల్లంటే దీని నుండి ఒక మనకి ఎస్ఐ క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది. సో చాలా ఈజీ చాప్టర్ అన్నమాట ఇది. సో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఒకేలాగా ఉంటాయి. So before going to start the chapter, we just know the pre-concepts of applications of trigonometry. అంటే ఈ ట్రిగ్నామెట్రీ చాప్టర్లో మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటే ఏంటి, లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటే ఏంటి, హారిజాంటల్ లైన్ అంటే ఏంటి, యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటే ఏంటి, సో ఇటువంటి డెఫినేషన్స్ అన్ని కూడా ముందు మనం నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. సో త్రికోణమితి అనువర్తనాల చాప్టర్లో ముందుగా మనం ఏం నేర్చుకుందామంటే నిర్వచనాలు నేర్చుకుందాం. దృష్టి రేఖ అంటే ఏంటి, ఊర్ధ్వకోణం అంటే ఏంటి, నిమ్న కోణం అంటే ఏంటి, అదేవిధంగా క్షితిజ సమాంతర రేఖ అంటే ఏంటి. సో వీటి గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత మనం అభ్యాసంలో క్వశ్చన్స్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. 12.1 ఎక్సర్సైజ్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ద ప్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెట్రీ. ఓకే, so a boy is standing on the earth and observing the topmost point of a building. If a line is drawn from his height to the topmost point of the building, so this imaginary line is known as a line of sight. So this is a black curved line is known as a line of sight. So this is denoted by AB. So what is a line of sight? The line drawn from the eye of an observer to a point on the object being viewed by the observer is called line of sight. Okay, now I am going to draw a parallel line to the earth's surface, which is also an imaginary line. It is known as horizontal line. So you can see the red color line, so which is parallel to the earth's surface, is known as horizontal line. Okay, so what is horizontal line? The imaginary line which is parallel to the earth's surface is known as horizontal line. So in the figure, AC is a horizontal line and AB is the line of sight. So if the line of sight is above the horizontal line, then the angle between line of sight and the horizontal line is denoted by theta. So this theta is known as angle of elevation. So angle of elevation. So what is angle of elevation? If the line of sight is above the horizontal line, then the angle between the line of sight and the horizontal line is called angle of elevation. Here theta denotes angle of elevation in the above figure. We can see also another figure. A boy is standing on the topmost point of a building and observing a house on the earth's surface, and the line is known as the line from his eye to the topmost point of the house is known as line of sight. And also you can see a black color line which is known as horizontal line. So if the line of sight is below the horizontal line, then the angle between the horizontal line and the line of sight is known as angle of depression. Okay, so what is angle of depression? If the line of sight is below the horizontal line, then the angle between line of sight to that of horizontal line is called angle of depression. So these are the main pre-concepts and definitions of applications of trigonometry. So those are angle of elevation and angle of depression, and the horizontal line and line of sight. After
Learn these definitions, we can do all the problems in applications of trigonometry. సో ఈరోజు త్రికోణమితి అనువర్తనాలకు సంబంధించి కొన్ని నిర్వచనాలు నేర్చుకుందాం మనం. చూడండి, ఇక్కడ ఒక బాలుడు నిలబడి ఒక బిల్డింగ్ పై ఉన్న భాగాన్ని పరిశీలిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు అతని కంటి నుండి ఆ బిల్డింగ్ పైనున్న భాగానికి మనం ఒక సరళ రేఖ గీచినట్లయితే ఈ సరళ రేఖను ఏమంటామంటే మనం దృష్టి రేఖ అని అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు బ్లాక్ కలర్లో కనిపిస్తున్న ఈ రేఖని ఏమంటామంటే మనం దృష్టి రేఖ అంటాం. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏబి అనే దాంతో సూచించాం అనుకుందాం. సో ఏబి అనేది ఇక్కడ దృష్టి రేఖ. అసలు దృష్టి రేఖ అంటే ఏంటి? కన్ను నుండి పరిశీలించే వస్తువు పై కొనను కలిపే ఒక రేఖను దృష్టి రేఖ అని అంటారు. పై పటంలో ఏబి దృష్టి రేఖ. అదేవిధంగా మనం భూమి యొక్క ఉపరితలానికి సమాంతరంగా ఒక రేఖ ఇచ్చినట్లయితే ఆ రేఖను ఏమంటామంటే మనం క్షితిజ సమాంతర రేఖ అని అంటాం. ఇప్పుడు చూడండి, రెడ్ కలర్ లైన్ ఒకటి నేను డ్రా చేస్తున్నాను. ఈ రెడ్ కలర్లో ఉన్న ఈ లైన్ ఏమంటామంటే ఈ రేఖను ఏమంటామంటే మనం క్షితిజ సమాంతర రేఖ అని అంటాం. క్షితిజ సమాంతర రేఖ అనేది ఒక ఊహాజనితమైన ఒక రేఖ అన్నమాట. సో క్షితిజ సమాంతర రేఖ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం. క్షితిజ సమాంతర రేఖ భూమికి సమాంతరంగా ఉండే విధంగా ఊహించుకునే రేఖనే క్షితిజ సమాంతర రేఖ అని అంటారు. పై పటంలో ఏసీ క్షితిజ సమాంతర రేఖ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి దృష్టి రేఖ వచ్చింది, క్షితిజ సమాంతర రేఖ వచ్చింది. ఇప్పుడు దృష్టి రేఖ అనేది క్షితిజ సమాంతర రేఖకి పైన ఉన్నప్పుడు ఈ దృష్టి రేఖకి క్షితిజ సమాంతర రేఖకి మధ్య ఒక కోణం ఏర్పడుతుంది, గమనించండి. సో ఈ కోణాన్ని మనం టీటాతో గుర్తించినట్లయితే ఈ టీటాని మనం ఏమంటామంటే ఊర్ధ్వకోణం అని అంటాం. ఊర్ధ్వకోణం అంటే ఊర్ధ్వకోణం అనేది ఎలా ఏర్పడుతుందంటే క్షితిజ సమాంతర రేఖకి పైన దృష్టి రేఖ ఉన్నప్పుడు ఊర్ధ్వకోణం ఏర్పడుతుంది. సో ఈ పటంలో మనం క్లియర్గా చూడొచ్చు. సో ఊర్ధ్వకోణం అంటే ఏంటి? క్షితిజ సమాంతర రేఖకు దృష్టి రేఖ పైన ఉంటే క్షితిజ సమాంతర రేఖతో దృష్టి రేఖ చేయు కోణాన్ని ఊర్ధ్వకోణం అని అంటారు. పటంలో టీటా ఊర్ధ్వకోణం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఒక బాలుడు భవనం పైన నిలబడి భవనం కింద ఉన్న ఒక ఇంటి పైభాగాన్ని చూస్తున్నాడు. సో అతని కంటికి ఆ పైభాగాన్ని కలిపే భవనం ఇంటి పైభాగాన్ని కలిపే రేఖను ఏమంటామంటే మనం దృష్టి రేఖ అంటాం. ఇప్పుడు నేను ఒక నలుపు రంగు సరళ రేఖను గీస్తున్నాను. ఇది కూడా భూమికి సమాంతరంగా ఉండే విధంగా వేస్తున్నాను. సో దీన్ని ఏమంటాం మనం క్షితిజ సమాంతర రేఖ అంటాం. ఇప్పుడు ఈ దృష్టి రేఖ అనేది ఎలా ఉంది? క్షితిజ సమాంతర రేఖకు కింద ఉంది. సో దృష్టి రేఖ అనేది క్షితిజ సమాంతర రేఖకు కింద ఉన్నప్పుడు దృష్టి రేఖకు క్షితిజ సమాంతర రేఖకు మధ్యన ఏర్పడి ఈ కోణాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం నిమ్న కోణం అంటాం. నిమ్న కోణం అంటే ఇప్పుడు కూడా పరిశీలించే వస్తువు కింద ఉంటుంది, పరిశీలన స్థానం పైన ఉంటుంది అన్నమాట. సో నిమ్న కోణం అంటే ఏంటి? క్షితిజ సమాంతర రేఖకు దృష్టి రేఖ క్రింద ఉంటే క్షితిజ సమాంతర రేఖ దృష్టి రేఖతో చే కోణాన్ని ఏమంటాం అంటే నిమ్న కోణం అంటాం. పై పటంలో టీటా అనేది మనకి నిమ్న కోణం అవుతుంది. సో ఊర్ధ్వకోణం ఏర్పడాలంటే దృష్టి రేఖ అనేది క్షితిజ సమాంతర రేఖకు పైన ఉంటుంది. అదేవిధంగా నిమ్న కోణం ఏర్పడాలంటే క్షితిజ సమాంతర రేఖ దృష్టి రేఖ కింద ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే ఊర్ధ్వకోణం అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం పరిశీలించే వస్తువు పైన ఉన్నప్పుడు పరిశీలన స్థానం కింద ఉన్నప్పుడు ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా నిమ్న కోణం అనేది పరిశీలించే వస్తువు క్రింద ఉన్నప్పుడు పరిశీలన స్థానం పైన ఉన్నప్పుడు మనకి నిమ్న కోణం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో వీటిని ఆధారంగా చేసుకొని ఇప్పుడు మనం త్రికోణమితి అనువర్తనాలు అనే చాప్టర్లో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఈ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ మనందరికీ కూడా రావాలి. ఏంటి ఆ బేసిక్ డెఫినేషన్స్? దృష్టి రేఖ అంటే ఏంటి? క్షితిజ సమాంతర రేఖ అంటే ఏంటి? ఊర్ధ్వకోణం అంటే ఏంటి? నిమ్న కోణం అంటే ఏంటి? సో ఈ డెఫినేషన్స్ అన్ని మనకు బాగా వస్తే మనం ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే చాలా ఈజీగా మనం చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో ఎక్సర్సైజ్ 12.1. A tower stands vertically on the ground from a point which is 15 meters away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 45 degrees. So what is the height of the tower? చూడండి, ఒక స్తంభం ఉందంట భూమికి నిటారుగా. ఆ స్తంభం యొక్క పాదం నుండి 15 మీటర్ల దూరంలో నుండి చూసినట్లయితే ఆ స్తంభం యొక్క పైభాగం
45 డిగ్రీల ఊర్ధ్వకోణం చేస్తుందంట. అయితే ఆ స్తంభం యొక్క ఎత్తు ఎంత కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు మనం. సో ఇది ప్రాబ్లం. సో అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెట్రీలో త్రికోణమితి అనువర్తనాలు చాప్టర్లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా సరే క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ ఏంటంటే దానికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ మనం వేసుకోగలగాలి. సో డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే, అదేవిధంగా ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ మనకు ఐడియా ఉండాలి. బేసిక్గా ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ sin theta is equal to opposite side by hypotenuse, cos theta is equal to adjacent side by hypotenuse, so tan theta is equal to opposite side by adjacent side. సో ఈ విధంగా ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ మీద ఐడియా ఉండాలి. సో డయాగ్రామ్ వేసుకోగలగాలి. వేసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా చాలా ఈజీగా మనం చేసుకోగలుగుతాం. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక టవర్, ఒక స్తంభం యొక్క చూద్దాం మనం. సో ఈ విధంగా ఒక స్తంభం ఉంది. ఈ స్తంభం నుండి 15 మీటర్ల దూరం, అంటే ఇంత దూరం వచ్చారన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి ఈ స్తంభం యొక్క పై భాగాన్ని చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఎంత కోణం చేస్తుందంటే 45 డిగ్రీలు ఊర్ధ్వ కోణం చేస్తుంది. అంటే ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఈజ్ 45 డిగ్రీస్. సో దిస్ ఈజ్ 45 డిగ్రీస్. ఓకే, లెట్ దిస్ ట్రయాంగిల్ బి ఏబిసి. సో ఏబిసి is a triangle. So we know that this is a right angle triangle because the tower is stands vertically to the ground. Okay, that is why, so the angle here is 90 degrees. So this is a right angle triangle. In this right angle triangle, what is given? BC is equal to 15 meters. So this is 15 meters. So we have to find the height of the tower. We have to find the height of the tower. Solution. From the figure, AB is the height of the tower. AB is the height of the tower. Height of the tower. Therefore, from right angle triangle, ABC. So this is the theta. So we have to find this side. So this is the opposite side to theta, and this is the adjacent side. What is the relation between opposite side and adjacent side? That is tan theta. So therefore tan 45 degrees is equal to tan 45 degrees is equal to AB by BC. Okay, so this implies we know the value of tan 45, which is 1. So 1 is equal to AB. So we have to find the value of AB. So AB by BC, the value of BC is 15. So taking cross multiplication, so we have AB is equal to 15 meters. Therefore the height of the tower, is equal to 15 meters.
సో ద హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ ఈజ్ 15 meters. సో తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి. పటం నుంచి ఏబి అనేది ఏంటంటే మనకి స్తంభం యొక్క ఎత్తు. సో ఇక్కడ తెలుగులో రాయటం జరుగుతుంది చూడండి ఒకసారి. పటం నుండి ఏబి స్తంభం యొక్క ఎత్తు. స్తంభం యొక్క ఎత్తు. Therefore ABC లంబకోణ త్రిభుజం నుండి లంబకోణ త్రిభుజం నుండి ABC లంబకోణ త్రిభుజం నుండి సో tan 45 is equal to AB by BC అవుతుంది. సో tan 45 వాల్యూ వచ్చి 1 అవుతుంది. సో 1 is equal to AB by 15. Therefore AB is equal to 15 meters. Therefore స్తంభం యొక్క ఎత్తు స్తంభం యొక్క ఎత్తు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 మీటర్లు. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగానే ఉంటాయి. జస్ట్ మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకోవడం, డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవడం, ఈ రెండు విషయాల మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెడితే చాలా ఈజీగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేయొచ్చు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చి a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground by making a 30 degrees angle with the ground. The distance between the foot of the tree and the top of the tree on the ground is 6 meters. Find the height of the tree before falling down. ఓకే. తుఫాను కారణంగా ఒక చెట్టు అనేది విరిగిపోవడం జరిగిందంట. ఆ విరిగిపోయిన భాగం వచ్చి ఆ గ్రౌండ్తో ఎంత కోణం చేస్తుందంటే 30 డిగ్రీల కోణం చేస్తుందంట. అయితే ఆ చెట్టు యొక్క పాదము నుండి ఆ విరిగిపోయిన కొమ్మ యొక్క భాగమునకు మధ్య గల దూరం ఎంతంటే 6 మీటర్ల దూరం ఉందంట. అయితే చెట్టు విరకక పూర్వం దానికి ఎత్తు ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అంటే మనం దీంట్లో 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలన్నమాట. 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేసి ఆ రెండింటి వాల్యూస్ని యాడ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు దీనికోసం మనం చెప్తాం. సో ఫస్ట్ మనం ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుందాం. ఫస్ట్ దీన్ని మనం ఒక ట్రీగా తీసుకున్నాను నేను. ఇదంతా ఒక ట్రీ మాట. ఇప్పుడు ఈ ట్రీ ఏమైందంటే తుఫానికి ఏమైందంటే గాలి తుఫానికి విరిగిపోయింది. సో విరిగిపోయి ఏమైందంటే సో ఇలా విరిగిపోయిన భాగం ఇలా కింద పడిపోయింది ఇలాగా. సో ఇది చెట్టు విరిగిపోయిన భాగం అన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా కూడా విరిగిపోయిన భాగం. సో ఇక్కడ విరిగిపోయింది అన్నమాట. చెట్టు ఇక్కడ విరిగిపోయింది. ఓకే. చెట్టు విరక్క పూర్వం ఎలా ఉందంటే మనకి చూడండి ఒకసారి. చెట్టు విరక్క పూర్వం ఎలా ఉందంటే ఇలా ఉంది. చెట్టు విరిగిపోయిన తర్వాత ఎలా ఉందంటే ఇలా వచ్చిందన్నమాట. ఇలా కింద పడిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది విరిగిపోయిన భాగం. ఓకే. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే మనకి 6 మీటర్లు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత 6 మీటర్లు. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందంటే ఈ విరిగిపోయిన భాగము ఈ భూమితో ఎంత కోణం చేస్తుందంటే 30 డిగ్రీలు కోణం చేస్తుంది. సో ఇది 30 డిగ్రీలు అన్నమాట. ఇది 30 డిగ్రీలు. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ నేమ్ రాసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఏబిసి ట్రయాంగిల్. సో ట్రయాంగిల్ ఏబిసి నేమ్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా. ఎందువల్ల అంటే మనకి చెట్టు ఎలా ఉంటుంది భూమికి వెర్టికల్గా ఉంటుంది అనమాట. సో వెర్టికల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ యాంగిల్ 90 డిగ్రీస్ తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఈ ప్రాబ్లంలో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే చెట్టు విరగక పూర్వం దానికి ఎత్తు ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమని హైట్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద ట్రీ బిఫోర్ ఫాలింగ్ డౌన్. So for that we have to find the value of AB and the value of AC. So if you find the value of AB and value of AC, adding both values we will get the height of the tree before
ఇట్ ఫాలింగ్ డౌన్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఏబి యొక్క ఎత్తు కనుక్కోవాలి, అదేవిధంగా ఏసీ కూడా కనుక్కోవాలి. ఏబి ఏసీ వాల్యూస్ కనుక్కొని రెండింటిని యాడ్ చేస్తాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, చెట్టు విరగక పూర్వం దానికి ఎత్తు ఎంత వస్తుంది మనకి. సో దీనికోసం మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ మనకి టీటాకి ఏబి ఏమవుతుంది చెప్పండి, టీటాకి ఏబి అనేది ఏమవుతుంది మనకి ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ బీసీ ఎంత ఇచ్చారు, ఇక్కడ మనకి 6 మీటర్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో బీసీ ఏమవుతుంది, అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది. సో ఆపోజిట్ సైడ్కి అడ్జసెంట్ సైడ్కి రిలేషన్ ఏంటి, tan theta. సో tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ బై బీసీ అవుతుంది. సో దీని నుండి మనకి ఏబీ వాల్యూ వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ టీటాకి ఇప్పుడు ఏబీ ఏమవుతుంది, ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది. మనకి ఏసీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి సో ఆపోజిట్ సైడ్కి ఏసీకి రిలేషన్ ఏంటి, సైన్ టీటా. సో సైన్ టీటా వేసుకుని దాని నుండి ఏసీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏబీ వాల్యూ ఏసీ వాల్యూ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ముందు ఇలా అనాలిసిస్ చేసుకుంటే మనకి ప్రాబ్లం రాంగ్ అవుతుంది అనమాట ఎగ్జామినేషన్లో. సో సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. From the figure AB plus AC is the height of the tree. Okay. So we have to find the value of AB plus AC. So from right angle triangle, ABC, we have tan 30 degrees is equal to AB by BC. So this implies tan 30 is equal to 1 by root 3. This value is 1 by root 3 is equal to AB by BC. So this implies 1 by root 3 is equal to AB by, the value of BC is 6. So taking cross multiplication, so root 3 into AB is equal to 6 ones are 6. Okay. So this implies AB is equal to 6 by root 3. So we got the length AB is equal to 6 by root 3. So we have to find the value of AC also. So this is BC is adjacent side and this is hypotenuse. So we can take cos theta also. So cos 30 is equal to adjacent side by hypotenuse, that is equal to BC by AC. So this implies cos 30 is equal to root 3 by 2. Root 3 by 2 is equal to BC is 6 by AC. Cross multiplication, root 3 into AC is equal to 6 2s are 12. This implies AC is equal to 12 by root 3. Therefore height of the tree before falling,
height of the tree before falling down. Before falling down is equal to, so AB plus AC. AB plus AC. So this is equal to, the value of AB is 6 by root 3 plus 12 by root 3. So this is equal to 6 plus 12, this is 18 by root 3. So this is equal to 18 by root 3. Okay, this is equal, this can be written as 18 into root 3 by root 3 into root 3. So I am going to multiply both numerator and denominator by root 3. So this is into root 3 is 3. So 3 cancels 6 times. Okay. So this is equal to 6 root 3 meters. This is the actual height of the tree, that is 6 into root 3 meters. So మరలా ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. From the figure, AB plus AC is the height of the tree before falling down. So from right angle triangle ABC, we have tan 30 is equal to AB by BC. So from that, AB is equal to 6 root 3. Similarly, we can take cos 30 degrees is equal to BC by AC, because we have to find the side of AC. So we can also take sin 30 is equal to AB by AC also. We can get this, we will get the same answer. So cos 60 is root 3 by 2 is equal to 6 by AC. So this implies AC is equal to 12 by root 3. Therefore, height of the tree before falling down is equal to AB plus AC, that is equal to 6 root 3 plus 12 by root 3. 6 by root 3 plus 12 by root 3, that is equal to 18 by root 3. So rationalizing denominator, we get 18 into root 3 by root 3 into root 3. So this is equal to 18 into root 3 by root 3 into root 3 is 3. So 3 cancels in 18 6 times. 6 into root 3 is the required answer. So this is the actual height of the tree before falling down. Okay. సో తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ తెలుగు మీడియం రైటింగ్ రాద్దాం. తెలుగు మీడియం సంబంధించి విరగక పూర్వం చెట్టు యొక్క ఎత్తు ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB plus AC. Okay. Therefore, ABC లంబకోణ త్రిభుజం నుండి, therefore ABC లంబకోణ త్రిభుజం నుండి ABC లంబకోణ త్రిభుజం నుండి సో వీ హ్యావ్ tan 30 degrees is equal to AB by BC రాసుకున్నాం. సో tan 30 వాల్యూ వచ్చి 1 by root 3 అవుతుంది. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB by BC. సో దీని నుండి AB వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అదేవిధంగా cos 30 degrees తీసుకున్నాను. ఇక్కడ cos 30 degrees తీసుకున్నట్లయితే BC by AC వచ్చింది, దాని నుండి AC వాల్యూ 12 by root 3 వచ్చింది. దేర్ఫోర్ విరగక పూర్వం చెట్టు యొక్క ఎత్తు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమనుకున్నాం మనం, AB ప్లస్ BC అనుకున్నాం. సో విరగక పూర్వం చెట్టు యొక్క ఎత్తు సో విరగక పూర్వం
చెట్టు యొక్క ఎత్తు ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెట్టు యొక్క ఎత్తు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి ప్లస్ ఏసీ. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6/√3 ప్లస్ 12/√3. సో దాని నుండి మనకి 6 × √3 మీటర్స్ అని వచ్చింది. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. సో నెక్స్ట్ వన్, a contractor wants to set up a slide for the children to play in the park. He wants to set it up at the height of 2 meters and by making an angle of 30 degrees with the ground. What should be the length of the slide? చూడండి, ఒక కాంట్రాక్టర్ ఉన్నాడంట. అంటే స్కూల్స్లో ఏదన్నా మనం వర్క్ చేయించడానికి కాంట్రాక్టర్స్ ఉంటారు ఆ పని చేయించడానికి. ఆ కాంట్రాక్టర్ ఏం చేయాలనుకున్నాడంటే పిల్లల కోసం ఒక జారుడు బల్ల ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నాడు. పార్కులో జారుడు బల్లని ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నాడు. జారుడు బల్ల యొక్క హైట్ ఎంత హైట్ నుంచి అంటే పిల్లలు ఎంత హైట్ ఎక్కాలి జారడానికి? 2 మీటర్ల హైట్ పైకి ఎక్కాలన్నమాట. అక్కడి నుంచి కిందకు జారుతూ ఉంటారు అన్నమాట. సో ఈ జారడానికి కింద స్లోప్ ఎలా పెట్టాడు అతను? ఎంత యాంగిల్ పెట్టాడు? భూమితోటి 30 డిగ్రీ యాంగిల్ పెట్టాడు అనమాట. అంటే భూమి దానితో ఆ జారుడు బల్లతో 30 డిగ్రీలు కోణం చేసే విధంగా పెట్టడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు వాట్ షుడ్ బి ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద స్లైడ్? అయితే దీన్ని బట్టి జారుడు బల్ల ఎంత పొడవు ఉంటుంది అంటే 30 డిగ్రీలు యాంగిల్ పెట్టాలంటే సో జారుడు బల్ల యొక్క పొడవు ఎంత ఉండాలని అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం దీనికోసం ఏం చేద్దామంటే ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం. చూడండి, సో ఇది జారుడు బల్ల అంటే 2 మీటర్ల హైటు. అక్కడ మెట్లు ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ మెట్లు మించి ఇలా ఎక్కుతారు పిల్లలు. ఈ మెట్లు మించి ఇలా పైకి ఎక్కుతారు అనమాట. ఎక్కిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఆ పైనుంచి ఇలా కింద జారుతూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి యాంగిల్ ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ మనకి ఈ యాంగిల్ వచ్చి 30 డిగ్రీస్ వచ్చింది అన్నమాట. ఓకే, ఇది 2 మీటర్స్ అని ఇవ్వటం జరిగింది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? ఈ జారుడు బల్ల యొక్క పొడవు ఎంతో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. సో ఇది ఏబిసి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఇక్కడ యాంగిల్ వచ్చి దిస్ ఈజ్ 90 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. ఎందువల్ల అంటే ఇక్కడ హైట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఇది ఎస్ సర్ఫేస్తో 90 డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దీనిలో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇప్పుడు చాలా ఈజీగా తెలిసిపోతుంది మనకి. ఏసీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో టీటాకి ఇది ఏ సైడ్? ఆపోజిట్ సైడ్. ఇదే సైడ్ hypotenuse. So this is hypotenuse and this is opposite. What is the relation? Sin theta. So sin theta is equal to AB by AC. సో ఆ విధంగా చూసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు అదవుతుంది. అన్నిసార్లు tan theta రాదు, అన్నిసార్లు cos theta రాదు. మనకి ఇక్కడ ఏ సైడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఏ సైడ్ మనకి అవైలబుల్గా ఉంది అని చూసుకోవాలన్నమాట. ఇలా చెప్తుండే ఒక అమ్మాయికి డౌట్ వచ్చింది ఒకసారి క్లాసులో. ఏ డౌట్ వచ్చిందంటే, సార్ ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్ కాకుండా నేను హైపోటెన్యూస్ బై ఆపోజిట్ సైడ్ తీసుకుంటాను సార్, కొసికెంట్ థీటా తీసుకుంటాను సార్ అంది. వెరీ గుడ్ అమ్మ, చాలా మంచి ఐడియా వచ్చింది నీకు, ఖచ్చితంగా నువ్వు అలా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది. ఎందువల్లంటే స్టూడెంట్కి ఆ విధంగా నిజంగా థాట్ రావడం అనేది చాలా గ్రేట్ మాట. సో ఆ అమ్మాయి చెప్పింది కూడా కరెక్టే. ఇక్కడ సైన్ థీటా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, కొసికెంట్ 30 కూడా తీసుకోవచ్చు. సైన్ 30 తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, కొసికెంట్ 30 కూడా తీసుకోవచ్చు. అలా చేసినా ఇలా చేసినా సేమ్ ఒకటే ఆన్సర్ మనకు రావడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనం సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు కూడా మనం ఫిగర్లో ఏముందనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పాలి. సో సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫ్రమ్ ఫిగర్ AC is the length of the slider. Length of the slide. Okay. So from right angle triangle, from right angle triangle ABC, from right angle triangle ABC we have sin 30 degrees is equal to AB by AC. This implies
The value of sine 30 is 1 by 2. So 1 by 2 is equal to AB value is 2. So this is 2 by AC. So this implies AC is equal to cross multiplication. 2 2s are 4 meters. 4 meters. Therefore, the height of the slide, the height of the slide the height of the slide is equal to 4 meters. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. సో మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి ఒకసారి. సో ఫ్రమ్ ఫిగర్ AC is the length of the slide. From right angle triangle ABC, we have sin 30 degrees is equal to AB by AC. So sin 30, the value is 1 by 2 is equal to 2 by AC. So after taking cross multiplication, so AC is equal to 4 meters. Therefore, height of the slide is equal to 4 meters. Okay. So తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి, తెలుగులో రాస్తున్నాను. పటం నుండి AC జారుడు బల్ల యొక్క పొడవు. AC జారుడు బల్ల యొక్క పొడవు. Therefore, ABC లంబకోణ త్రిభుజం నుండి ABC లంబకోణ త్రిభుజం నుండి ABC లంబకోణ త్రిభుజం నుండి sin 30 degrees is equal to AB by AC. That implies 1 by 2 is equal to 2 by AC. That implies AC is equal to 4 meters. Therefore, జారుడు బల్ల ఎత్తు ఎంత వచ్చిందంటే మనకి 4 మీటర్లు వచ్చింది. Therefore, జారుడు బల్ల ఎత్తు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 మీటర్లు. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం మనం చేయాలి. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రేపటి క్లాస్లో మళ్ళీ మనం